or DC response of RL network. നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു DC സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേര് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ DC എന്ന് ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത്, സ്റ്റെപ്പ് ഓർ DC റെസ്പോൺസ്. And what is response? Response means output of the system. Step response means or DC response means when we are giving DC input, what is the response? See, in this network we are giving a DC voltage. So our excitation is a DC function. Excitation means input. Input is a DC function. And we are considering the current through the circuit as the result or output. That is the response. When we are giving a DC voltage, we are getting a current I of t, that is the response. So, DC response or step response means response or output of the circuit when a DC input is given. Okay, confused are there? Here, step response means step or DC is the input, response is the output. So, when a DC input is given to the circuit, what is the output? That is the DC response. Okay. And we are considering an RL network, DC response of an RL network. See this network. Apply KVL to this network. What is the KVL equation? E minus Ri of t d. Ri of t minus L di of t by dt. E minus voltage across the resistor minus voltage across the inductor is equal to 0. So, E minus Ri of t minus L di of t by dt equal to 0. Apply Laplace transform. E is a constant. Laplace transform of constant is equal to E by S. That is equal R into I of t. That is R into I of S. R into I of t changes to R into I of S. Minus L di of t by dt. That is equal to L into S into I of S minus I of 0. That is equal to 0. So, when changed to transform the circuit, see E by S. See, write KVL equation for this circuit. That is the E by S minus I of S into R minus I of S into Ls plus Li0 is equal to 0. That is the equation. Okay. Okay, let us see the step response. That is, we have to calculate I of t when E is given to RL network. Okay, to get I of t, we are applying Laplace transform, and we are calculating I of s first. Then, by taking the Laplace inverse, we are calculating I of t. That is the step response calculation. See how we are applying Laplace transform in this RL network. Already written. E minus Ri of t minus L di of t by dt is equal to 0. Applying Laplace transform, E by S minus R into I of S minus Ls I of S minus I of 0 equal to 0. Rearranging, E by S equal to R into I of S plus Ls I of S plus Li0. Sorry, minus Li0. Rearranging samayathu minus Li0. When initial conditions are neglected, L into I of 0 is equal to 0. So, E by S equal to R plus Ls into I of S. And we are taking I of S to the left side. I of S equal to E by S divided by R plus Ls. That is equal to E by S into S sorry L then L into S plus R by L. I of S equal to E by S into L into S plus R by L. So, I of S denominator is a second order term. So, to obtain the response, we have to change the second order function into two first order functions and applying partial fraction method. So, this can be written as A by S plus A by, because S is one factor, another factor is S plus R by L, and the E by L is a constant. So,
the denominator term can be written in terms of two factors, that is partial fraction equal to a by s plus b by s plus r by l. Now let us calculate what is a and b. To calculate a, what is we are doing, see, the original function I of s equal to a by s plus b by s plus r by l, that is equal to e by l divided by s into s plus r by l. Okay, a ന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ s ആണ്. അപ്പോൾ a കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് s അറ്റ് s ഈക്വൽ ടു 0. കാരണം ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴാണ് 0 ആവുക? s 0 ആവുന്ന സമയത്ത് a കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ, what is original function? e by l by s into s plus r by l into denominator of a, that is s. എപ്പോഴാണ് s 0 ആവുക? at s equal to 0. ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴാണ് 0 ആവുക? s equal to 0. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ s ഉം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഇവിടെ s ന് 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. e by l divided by r by l, that is equal to e by r. So value of a is equal to e by r. Then how we calculate b? b is equal to original function, that is e by l into s plus r by l into denominator of b, that is s plus r by l at s equal to minus r by l, because this factor becomes 0 when s equal to minus r by l. So at s equal to minus r by l. So this s plus r by l term will get cancelled and this s is substituted as minus r by l. So it will become minus e by r. So I of s can be written as, value of a is substituted as e by r. So I of s equal to e by r by s. Then value of b is minus e by r. So minus e by r by s plus r by l. Now let us take the Laplace inverse. A Laplace inverse of a constant by s. What is Laplace transform of a constant? Constant by s. So Laplace inverse of constant by s is a constant. So e by r divided by s will give L inverse as e by r. Then Laplace transform of a constant into e raised to at is equal to constant divided by s plus a. So here e by r divided by s plus r by a. So inverse എന്തായിരിക്കും? e by r into e raised to minus r by lt. ശരിക്കും പ്രീവിയസ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക. അവിടെ നമ്മൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. ഇവിടെ അതേ സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ച് ലാപ്ലേസ് ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ ഐഡന്റിറ്റി വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ ഓഫ് ടി നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കാണാനല്ലേ നമ്മുടെ എയിം. ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിനെ ലാപ്ലേസ് ഡൊമെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ബൈ എൽ ടി. ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണേ. കാരണം വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ആർ എൽ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ആർ എൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഉറക്കത്തിലും യു ഷുഡ് സേ ഐ ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ബൈ എൽ ടി. ഇപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയില്ലേ? ആർ എൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടി. റെസ്പോൺസിന് ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കലി റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി. അതിനുശേഷം ഇനി ഗ്രാഫിക്കലി അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ടിക്ക് ടി വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഐ ഓഫ് ടിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല, പകരം ഞാൻ വെറും 3 പോയിന്റ്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ ടി ഈക്വൽ ടു 0 വാട്ട് ഈസ് ഐ ഓഫ് ടി എന്ന് നോക്കി. When t equal to 0, e raised to 0, that is 1 minus 1 equal to 0, so I of t will become 0. When t equal to 0, I of t is 0. So when t equal to 0, t and I of t graph ആണ് plot ചെയ്യുന്നത്. t 0 ആവുന്ന സമയത്ത് I of t 0 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. Next time, when t equal to L by r t എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? e raised to minus 1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get I of t is equal to 0.636 e by r. That is 63.636
63.6% ഓഫ് ഇ ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൽ ബൈ ആർ ആവുന്ന സമയത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. Again, what happens when t is equal to infinity? t infinity ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? t infinity ആവുന്ന സമയത്ത് this value will become 0. So I of t equal to e by r. So I of t will become e by r. So at t equal to infinity I of t will become e by r. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിന്റെ പ്ലോട്ട്. ആർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഡി സി റെസ്പോൺസിന്റെ പ്ലോട്ടാണ് ഈ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ. ഓക്കെ, വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓൾവേസ്, വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല അല്ലേ? കാരണം പ്ലോട്ട് നമ്മൾ ഡി സി ഇൻപുട്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, കാരണം ഡി സി അല്ലേ, പക്ഷെ കറണ്ട് എന്തല്ല, കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇതിങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇ ബൈ ആർ എന്നുള്ള വാല്യൂവിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെന്താണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷന് നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഈ ഫസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കർവിന് വേറെയും സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അതിന്, അതായത് ലോങ് ഡ്യൂറേഷനുള്ള റെസ്പോൺസിനെ വീണ്ടും ആക്കി രണ്ടായിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം, ആർ എൻ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഡി സി റെസ്പോൺസ് ആണ് ഈ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡി സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടും എഗെയിൻ ഡി സി തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് ഇനീഷ്യൽ പാർട്ട്, that part occurs only for a short duration. That period is called the DC transient response. Transient response region another. That is the response for a short duration. In the response for longer duration or finite duration is called the steady state response. Long duration response എന്താ പറയാ? Steady state response. ഈ റെസ്പോൺസ് കർവിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. One is called the transient response region. Another one is the steady state response region. Okay, അതിനുശേഷം വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം. What is E by R? നോക്കിയേ, ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ റെസിസ്റ്റർ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട്? ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇൻഡക്ടർ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്തായിരുന്നു? E by R അല്ലേ? ഓക്കെ, E by R ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എവിടേക്ക് എത്തി? ഇ ബൈ ആറിലേക്ക് എത്തി. ഇനീഷ്യലി എന്താണ്? അവിടെ കറണ്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഇനീഷ്യലി കറണ്ട് ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഇൻഡക്ടർ ഓപ്പൺ ആവണ്ടേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു ഇൻഡക്ടർ സർക്യൂട്ടിന്, ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിന് നമ്മൾ ഡി സി ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇനീഷ്യലി ആക്ട് ആസ് എൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. അപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ട് ഇനീഷ്യലി ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്തില്ലാത്തത്? കറണ്ട് ഇല്ലാത്തത്, സീറോ. പിന്നെ ഇൻഡക്ടർ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? അറ്റ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡക്ടർ ആക്ട് ആസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഡി സി കൊടുത്ത് കുറേ സമയം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഇൻഡക്ടർ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ആർ എൽ സർക്യൂട്ടിന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എത്തുമ്പോഴേക്ക് റെസ്പോൺസ് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഇ ബൈ ആർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ഇനീഷ്യലി ഇൻഡക്ടർ ആക്ട് ആസ് എ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് അറ്റ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡക്ടർ ആക്ട് ആസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്.